हेलो फ्रेंड्स, हूँ छू प्रिया અને સ્વાગત છે તમારું મારા કિચન પ્રિયા કી પ્યારી રસોઈમાં। દોસ્તો, આજે હું મમરાના લાડુ બનાવવાની છું। જે મમરાના લાડુ એનામાં મેં નથી ઘીનો ઉપયોગ કર્યો, નથી મેં દૂધનો ઉપયોગ કર્યો કે નથી માવાનો ઉપયોગ કર્યો, છતાં પણ એટલા ટેસ્ટી માવેદાર લાડુ બનીને તૈયાર થયા છે અને એ પણ ફક્ત 5 જ મિનિટની અંદર। तो आ मावेदार ममराना लाडू बनावा माटे आपणे अहींया अर्धी वाटकी जेटली आखी खांड लेवानी छे। मित्रों, अहींया आपणे दळेली खांडनो उपयोग नहीं करवानो, आखी खांड लेवानी छे अने आपणे मिक्सर जारनी अंदर एड करी दईशुं। एना पछी मैं अहींया फ्लेवर माटे 4 લીલી ઇલાયચી લીધી છે, એને પણ આપણે મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દઈશું અને સરસ એવો ફાઇન પાવડર આપણે આનો બનાવી લેવાનો છે। मित्रों, आ मावेदार लाडू જ્યારે મેં મારી ફ્રેન્ડ ઘરે આવેલી હતી તો એને મેં ચખાડ્યા ને તો એણે એમ જ કીધું કે તે શું આ ટોપરા પાકમાંથી લાડુ બનાવ્યા છે। કીધું ના, ટોપરા પાકમાંથી નથી બનાવ્યા, મમરાના લાડુ છે। એને પણ કંઈ ખ્યાલ ના આવ્યો અને એને પણ ખૂબ જ આ લાડુ પસંદ આવ્યા। તો મિત્રો, ખાંડ અહીંયા આવી રીતે મેં પીસી લીધી છે, એકદમ ફાઇન સરસ એવો પાવડર કરી લેવાનો છે। ખાંડ આખી ના રહેવી જોઈએ। હવે આ તૈયાર થઈ ગયેલા ખાંડના પાવડરને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને હવે એક બીજું બાઉલ લેવાનું છે। બાઉલની અંદર આપણે ફ્રેશ મલાઈ લેવાની છે। મલાઈ અહીંયા 6 ચમચી જેટલી લેવાની છે। મિત્રો, યાદ રહે કે અહીંયા જે માપ હું કહું છું એ માપથી જ બધી વસ્તુ લેવાની છે। જો તમે એમાં પ્રમાણનું ઓછું વધતું થશે તો અહીંયા પરફેક્ટ મમરાના લાડુ નહીં બને। તો અહીંયા મેં 6 ચમચી જેટલી મલાઈ લઈ લીધી છે અને હવે આ મલાઈને આપણે સારી રીતે કણ ના રહે એવી રીતે ફેટી લેવાની છે। ફેટતા 1 થી 1.5 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। मलाई फेटाई जशे एटले एकदम लिक्विड फॉर्म में आवी जशे अने तमने ख्याल आवी जशे कि मलाई फेटाई गई छे। तमे जोई शको छो कि एनी अंदर जरा पण दाणा नथी रह्या। हवे आपणे आनी अंदर फ्लेवर माटे हूँ अहींया टोपरानुं छीण उमेरूं छुं। जो तमने टोपरानुं छीण वधारे गमतुं होय तो तमे वधारे पण उमेरी शको छो, परंतु मैं जेटली खांड लीधी हती एटलुं ज मैं टोपरानुं छीण लीधुं छे अने एने आपणे मलाईनी अंदर एड करीने सारी रीते मिक्स करी लेवानी छे। अहींया तमे टोपराना छीणनुं प्रमाण वधारे ओछुं करी शको छो। जो तमने वधारे सारूं लागतुं होय तो तमे आनुं प्रमाण वधारी पण शको छो अने जो ना गमतुं होय तो तमे 1 के 2 चमची पण उमेरी शको छो। तो हवे आपणे मिक्स करेला मिश्रणने साइडमां राखी दईशुं अने एक वाटकीमां आपणे जे खांड पीसीने राखी हती एने काढी लईशुं। केम के आज मिक्सर जार में आपणे बीजी प्रोसेस करवानी छे। तो मैं अहींया 2 मोटी वाटकी भरीने एटले जेटली आपणे खांड लीधी थी ने अर्धी वाटकी ए ज वाटकी लेवानी छे मापथी। तो मैं अहींया 2 वाटका भरीने ममरा लीधा छे। मोळा ममरा लेवाना छे अने एने पण आपणे सरस एवो पाउडर बनावी लेवानो छे। तो ममरानो पण सरस एवो पाउडर बनीने तैयार थई गयो छे। आ रीतनो होवो जोईए, जरा पण आनी अंदर कण ना रहेवा जोईए। जो हशे तो मोढामां आवशे नहीं, मजा आवे। अने हवे आ ममराना पाउडरने आपणे जे मिश्रण तैयार करेलुं हतुं एमां एड करी देवानुं छे अने पीसेली खांडने पण आनी अंदर ज आपणे एड करी देवानी छे। एना पछी मैं अहींया 2 मोटी चमची जेटलो मिल्क पाउडर लीधो छे, एने पण आ ज मिश्रणमां आपणे एड करवानो छे अने आ बधा ज मिश्रणने आपणे सारी रीते हाथ वडे मिक्स करी लेवानुं छे। हवे आपणे आनी अंदर कंई पण दूध, मलाई, घी कंई ज हवे उमेरवानुं रहेतुं नथी चासणी करवानी। फक्त आपणे हाथोथी ज आ मिश्रणने सरस एवुं मिक्स करी लेवानुं छे। जो तमने आनी अंदर जरूर लागे तो मलाई एड करवानी, उपरथी दूध के एवुं कंई ज एड करवानुं नथी। मलाईनी पण जरूर नहीं रहे। जो तमे आज मापथी अने आज रीते जो बनावशो तो आमां उपरथी कंई ज उमेरवानुं आवतुं नथी। अने सौथी पहेला तो आपणे चेक करी लेवानुं छे आवी रीते लाडू वाळीने लाडू वळे छे के नहीं अने पछी आपणे एने तोड़ीने पण जोई लेवानुं के अंदरनुं एनुं टेक्स्चर केवुं छे। तो सरस मावेदार तमने लाडू लागे तो बधा ज पछी आपणे आ मिश्रणने लाडू बनावी देवाना छे। अने लाडू एक सरखा बनाववा होय तो एना माटे आपणे 1 चमचो लई लेवानो छे आवी रीते अने अंदर आ मावो भरी देवानो छे अने आ मापथी ज बधा ज आपणे लाडू बनाववाना छे। આવી રીતે તમે કોઈ પણ નાની વાટકી હોય એ પણ લઈ શકો અથવા તો મોદકનું તમારી જોડે મોલ્ડ પડ્યું હોય તો એ પણ તમે લઈ શકો છો। લાડુના મોલ્ડ હોય તો એ પણ તમે લઈ શકો છો અને તમારો મનગમતો શેપ તમે આપી શકો છો।
તો હજી લાડુની કોઈ પ્રોસેસ પૂરી નથી થઈ, હજી અધૂરું જ છે. તો અહીંયા બધા જ મેં લાડુ એક માપે બનાવી લીધા છે અને હવે આપણે આ બધા લાડુને અહીંયા મેં ટોપરાનું છીણ લીધું છે ફરીથી, અને આપણે આ લાડુને એની અંદર આપણે ડીપ કરવાના છે. એટલે આવી રીતે તમે ગોળ ગોળ ફેરવશો એટલે ટોપરાનું છીણ જે છે એ લાડુની અંદર ઉપર કવર થઈ જશે. અને આ રીતે જો તમે લાડુ બનાવશો ને અંદર પણ ટોપરું અને ઉપર પણ તમે આવી રીતે ટોપરાનું છીણ લગાડશો એટલે એવું જ લાગશે કે તમે ટોપરાના લાડુ બનાવ્યા છે, એટલે કે ટોપરા પાક બનાવ્યો છે. ટોપરા પાક બનાવવા માટે તો ઘણી આગળની પ્રોસેસ બધી કરવાની રહેતી હોય છે, પરંતુ આ લાડુમાં એવી કોઈ જ ચાસણી કે કોઈ આગળની પ્રોસેસ કરવાની રહેતી નથી. તો અહીંયા બધા જ લાડુને આપણે ટોપરાની છીણથી કવર કરી લીધા છે અને ઉપર હું ગુલાબની પાંદડીઓથી અહીંયા એને સુશોભિત કરું છું. તમને જો પસંદ હોય તો તમે આ લાડુની અંદર જ માવામાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ તમને ગમતા હોય એ બધા ડ્રાયફ્રૂટ તમે આની અંદર નાના નાના ઝીણા કટ કરીને ઉમેરી શકો છો અને ઉપરથી પણ તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટથી આને સુશોભિત કરી શકો છો. મેં અત્યારે સ્કીપ કર્યા છે બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ, પણ તમે ઈચ્છો એ પ્રમાણે તમે અંદર એડ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે લાડુ જોઈને કોઈને પણ એમ જ થાય કે આ ટોપરા પાકના લાડુ છે, કોઈ પણ એમ નહીં કે આ મમરાના લાડુ છે. ફક્ત દેખાવમાં જ નહીં પરંતુ ખાવામાં પણ તમને એવું જ લાગશે કે આ તમે ટોપરા પાક જ બનાવ્યો છે. તો આપણે જોઈ લઈએ કે લાડુ અંદરથી કેવા બન્યા છે. તો આપણે લાડુને તોડીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ માવેદાર, એકદમ દાણેદાર અહીંયા મમરાના લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ એવા રસ ભર્યા, એટલે એકદમ કોરા પણ નથી અને એકદમ રસવાળા પણ નથી, એકદમ માવેદાર લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. દેખાવમાં એટલા સરસ છે એવું નથી, ખાવામાં પણ એટલા જ ટેસ્ટી અને માવેદાર બન્યા છે. તો કોઈ પણ જાતના માવા વગર, ઘી વગર અને ગેસ ચાલુ કર્યા વગર આજે આપણે ટોપરા પાક જેવા ટોપરાના લાડુ બનાવીને તૈયાર કર્યા છે. મિત્રો, આજની આ રેસીપી જો તમને જરા પણ ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયો પર લાઇક, શેર, કમેન્ટ જરૂરથી કરજો અને ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ અને ટિપ્સ લાવતી રહું છું. મળીએ છીએ આવી જ નવી ટિપ્સ સાથે.